ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصرون
ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير
معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون Dua, satu.
problematika dalam belajar dan juga mengajar bahasa Arab. Nah, pertanyaannya, kenapa kita angkat tema ini? Karena kita melihat bahwasanya problematika pembelajaran bahasa Arab, baik belajar maupun banyaknya anak-anak kita ataupun teman-teman kita yang belajar bahasa Arab 3 tahun, 6 tahun, tahun-tahun belajar bahasa Arab, tetapi belum maksimal dalam pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Nah, oleh karena itu hal ini menarik untuk kita kaji. Sebesar apakah problematika itu, sehingga kita bisa berdiskusi nantinya dan mencarikan beberapa solusi atas problematika yang terjadi. Nah, hal ini juga yang menjadi dasar utama berdirinya Darul Lughah Al-Arabiyah. Tentunya pemirsa Surau TV yang sebelumnya sebagian dari kita juga sudah mendengar Darul Lughah Al-Arabiyah, di mana kita berkonsentrasi di bidang pengajaran bahasa Arab li ghairi natiqina biha. Jadi berdasarkan kunjungan-kunjungan kita ke beberapa pondok pesantren, banyak sekali persoalan-persoalan, kemudian pertanyaan-pertanyaan baik dari para asatidzah dan juga dari guru-guru terkait dengan problematika yang mereka hadapi di lapangan. Kenapa sih Ustadz? Anak-anak kita sudah belajar bahasa Arab bertahun-tahun dan kita juga alumni dari berbagai kampus terkemuka di Indonesia, baik juga di Timur Tengah, namun dari hasil pembelajaran belum maksimal. Nah, ada beberapa hal yang mungkin nantinya akan kita sebutkan terkait dengan problematika yang selama ini terjadi dan sehingga menyebabkan proses kendalanya ataupun proses pembelajaran bahasa Arab tidak berjalan begitu maksimal. Yang pertama, jika ada yang bertanya kepada saya, apa Ustadz penyebab utama ataupun penyebab utama bahasa Arab itu menjadi kendala dalam proses pembelajaran bahasa Arab, ataupun ketika kita belajar bahasa Arab, kenapa nggak bisa-bisa bahasa Arab nih? Nah, faktor yang pertama adalah, ataupun problematika yang pertama adalah problematika guru. Nah, guru. Perlu kita ketahui pemirsa Surau TV yang Allah muliakan, guru menjadi ujung tombak kesuksesan pengajaran bahasa Arab li ghairi natiqina biha di sini. Nah, bisa dikatakan kesuksesan berhasil atau tidak berhasilnya ketika kita belajar bahasa Arab itu sangat ditentukan oleh guru yang akan mengajarkan kita nantinya. Nah, di sini kita melihat bahwasanya problematika terbesar yang terjadi di beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia sekarang ini dalam pengajaran bahasa Arab khususnya, para dewan guru tidak memiliki beberapa kompetensi. Beliau guru bahasa Arab, tetapi tidak memiliki kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi bahasanya. Nah, kompetensi bahasa. Jadi syarat yang pertama untuk menjadi guru bahasa Arab itu ya harus lancar bahasa Arabnya, atau disebut dengan kafaah lughawiyah. Nah, wasani, dan yang kedua, guru tersebut juga harus memiliki kompetensi ilmiahnya, secara keilmuan, nahwu sarafnya juga harus menguasai. Jadi tidak hanya cukup dengan menguasai kompetensi bahasa saja, tapi guru tersebut harus juga menguasai kompetensi ilmu bahasanya. Kemudian lebih penting daripada itu adalah kita banyak mendapatkan guru-guru yang memiliki kompetensi yang sangat luar biasa, baik dari bahasanya dan juga ilmu bahasanya. Namun yang sangat disayangkan, dari sebagian mereka juga belum menguasai metodologi pengajaran bahasa untuk penutur asing non-Arab. Nah, ini yang menjadi kendalanya. Nah, beliau secara kemampuannya bagus, kompetensinya bagus, tetapi dari segi penguasaan metodologi ini yang masih perlu dievaluasi. Nah, oleh karena itu Darul Lughah Al-Arabiyah terus menggulirkan program-programnya untuk mencarikan beberapa solusi ini. Salah satu solusinya adalah
6 tahun yang lalu kita membuat sebuah formulasi baru dalam pembelajaran bahasa Arab di Indonesia, yaitu program 60 hari lancar berbahasa Arab. Nah, tentunya pemirsa Surau TV bertanya-tanya, apakah mungkin Ustadz dalam waktu 60 hari itu bisa? Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, program yang kita gulirkan untuk masyarakat Indonesia, dan alhamdulillah sekarang kurang lebih sudah 2.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, dan juga diikuti oleh teman-teman kita dari Indonesia. Mereka berada di Inggris, kemudian di Qatar, Kuwait, kemudian Brunei, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Nah, itu disebabkan kenapa kita sukses, karena alhamdulillah kita memiliki guru-guru yang bisa dikatakan mereka memiliki kompetensi secara bahasa, kemudian ilmu bahasa, dan juga mereka memiliki kompetensi metodologi pengajaran bahasa Arab itu sendiri. Nah, jika ketiga kompetensi ini tidak dimiliki oleh para dewan guru, tentunya apa yang akan diberikan dewan guru kepada anak-anaknya? Nah, ini yang kita lihat problematika yang cukup serius ya, yang memang ini harus segera diselesaikan. Nah, jika memang para dewan guru belum mampu ataupun secara kompetensinya belum maksimal, tentunya di sini tugas para dewan guru untuk terus meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi bahasa, ilmu bahasa, dan juga metodologi pengajaran bahasa. Nah, ini bisa dikatakan problematika yang pertama yang memang jika kita ingin sukses dalam mengajarkan bahasa Arab, harus kita lihat betul-betul siapa guru yang akan mengajarkan bahasa Arab itu sendiri. Dan yang kedua, harus dilihat secara kompetensinya, baik kompetensi bahasa, ilmu bahasa, dan juga kompetensi metodologi pengajaran bahasa. Kemudian yang kedua adalah dari segi pemilihan kitab. Nah, dari segi pemilihan kitab, ini juga akan menjadi indikator kesuksesan kita dalam pengajaran bahasa Arab. Nah, alhamdulillah banyak sekali kitab-kitab yang sudah tersebar di hadapan kita sekarang ini. Tentunya kitab-kitab tersebut diperuntukkan untuk li ghairi natiqina biha, untuk penutur asing, orang Indonesia, untuk orang Asia, yang intinya bukan untuk orang Arab. Salah satunya Durusul Lughah, dan juga ada kitab silsilah, kemudian ada Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in, kemudian ada kitab Al-Arabiyah Bain Yadak, dan masih banyak kitab-kitab lainnya yang diperuntukkan untuk non-Arab. Nah, di sini Darul Lughah Al-Arabiyah, kita di antara kitab-kitab itu alhamdulillah, nah, berdasarkan hasil pengalaman kita di lapangan 6 tahun, kita memilih kitab Al-Arabiyah Bain Yadak sebagai kitab panduan pengajaran bahasa Arab di Darul Lughah Al-Arabiyah, baik itu program 60 hari online maupun offline. Nah, alhamdulillah dari buku tersebut, dari kitab tersebut Al-Arabiyah Bain Yadak ini, banyak hal yang memang bisa kita sebutkan secara keistimewaannya luar biasa. Nah, yang pertama, buku ini memang diperuntukkan untuk penutur asing non-Arab, kemudian juga dia memang diajarkan sesuai dengan fitrahnya manusia belajar bahasa. Nah, seperti halnya manusia ini belajar bahasa itu dimulai dengan maharatul istima, mendengar, kemudian berbicara, kemudian membaca dan menulis. Dan juga di buku ini juga diajarkan 3 unsur bahasa Arab, yaitu al-aswat, suara, kemudian yang kedua al-mufradat, kosakata, dan yang ketiga at-tarkib, ataupun pola dan struktur kalimat. Nah, itu kalau kita buka kitab Al-Arabiyah Bain Yadak, keempat maharat itu langsung diajarkan di satu bab, kemudian juga diajarkan unsur bahasa Arab di kitab tersebut. Dan syukur alhamdulillahnya Darul Lughah Al-Arabiyah sudah bertemu dengan penulis kitab Arabiyah Bain Yadak. Beliau adalah Dr. Abdurrahman bin Ibrahim Al-Fauzan dari Saudi Arabia. Alhamdulillah ketika beliau berkunjung ke Aceh, kemudian kita coba mendatangi beliau dan kita berdiskusi dengan beliau terkait dengan program 60 hari lancar berbahasa Arab. Bagaimana Darul Lughah Al-Arabiyah bisa menyelesaikan buku beliau, kitab pertama, kitab kedua, dan kitab yang ketiga dalam durasi waktu yang sangat singkat sekali. Dan ketika saya duduk di samping beliau, beliau bertanya langsung kepada saya, apa rahasianya Darul Lughah Al-Arabiyah bisa menyelesaikan
dalam buku saya ini dalam waktu yang sangat singkat sekali, yaitu 60 hari. Terus saya menjawabnya, cuma satu kuncinya Syekh, kita belajar dari solat subuh, selesai solat subuh sampai jam 10 malam. Ya, jadi targetnya satu hari itu harus bisa menyelesaikan satu bab. Nah, dari program 60 hari ini Masya Allah, nah, banyaknya para asatidah yang mengikuti program ini. Ada yang S1, S2 jurusan bahasa Arab, kemudian ikut program ini juga. Kemudian ada beberapa doktor, alhamdulillah mengikuti program di Darul Lughah Al-Arabiyah, khususnya mengikuti program program 60 hari lancar berbahasa Arab. Nah, jadi di sini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Jika para pemirsa belajar bahasa Arab memilih kitab Durus Lughah, nah, tentunya harus bisa menjawab kenapa kita memilih kitab Durusul Lughah, apa keistimewaannya. Dan juga dengan kitab-kitab lainnya, misalnya kita ingin memilih kitab silsilah, tentunya kita harus mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kitab tersebut. Nah, begitu juga jika ada yang bertanya di Darul Lughah Al-Arabiyah, kenapa di Darul Lughah Al-Arabiyah memilih kitab Arabiyah Benedek, Ustaz? Nah, banyak sekali kelebihan-kelebihannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dan buku itu sebagaimana telah kita ketahui berwarna dan juga bergambar. Jadi peserta kita yang ikut selesai sholat subuh sampai jam 10 malam itu bisa bertahan tanpa minta izin. Ya, salah satu penyebabnya karena mereka melihat bukunya bergambar dan juga berwarna. Dan ini sering sekali kita sampaikan pada pemirsa, kalau ingin menggunakan kitab Arabiyah Benedek ini, jangan difotokopi bukunya. Karena ini akan menghilangkan kelebihan daripada kitab itu sendiri. Ini problematika yang kedua. Sedangkan problematika yang ketiga adalah problematika yang ada di santri itu sendiri. Nah, di peserta itu sendiri. Nah, kita menemukan ketika kita mengajar bahasa Arab di pondok pesantren, ataupun kita mengajar orang-orang umum misalnya, ataupun kita yang ingin belajar bahasa Arab, kendala terbesarnya adalah sangat bergantung kepada niat, nah, dan tujuan si peserta tersebut untuk belajar bahasa Arab. Untuk apa dia belajar bahasa Arab? Karena ini sangat akan menentukan keberlangsungannya untuk bisa belajar di hari-hari selanjutnya. Karena kita menemukan hanya semangat-semangat di awal saja. Apalagi yang ikutnya misalnya bapak-bapak ataupun ibu-ibu misalnya punya semangat sangat luar biasa. Nah, itu hanya bertahan 4 kali pertemuan. Pertemuan yang kelima dan yang keenam sudah, Ustadz minta izin, saya ada keperluan ini, saya ada keperluan itu. Nah, problematika yang ada di pondok pesantren lain lagi ceritanya. Nah, karena kita mengajar anak-anak yang masih sangat belia, baik itu tingkatan MSen, MAN, setingkat SMP dan juga setingkat SMA. Nah, kebanyakan dari mereka itu tidak ada niat untuk belajar bahasa Arab. Bahkan kehadiran mereka di pondok pesantren itu bisa dikatakan ya mereka datang atas anjuran ataupun perintah dari orang tuanya. Makanya ketika belajar bahasa Arab pun tidak ada niat. Tapi di sini perlu kita tekankan kepada para asatidah ataupun yang memiliki pondok pesantren dan juga kepada orang tua yang menyekolahkan anaknya, perlu memberikan motivasi terlebih dahulu kepada anak-anaknya. Nah, untuk apa dia belajar bahasa Arab? Nah, jika itu yang ditekankan sebelum proses mulai belajar, sebelum dimulainya proses belajar mengajar, itu insya Allah si anak tersebut akan termotivasi dan akan ada pada dirinya motivasi dan tujuan untuk belajar bahasa Arab. Karena tujuan ini akan menjadi batu loncatan untuk dia nantinya. Nah, biasalah kalau anak itu kan tujuannya, Ustadz saya pingin juga seperti Ustadz, lanjut ke kampus ini supaya jadi seperti Ustadz nantinya. Yang intinya si anak ketika mau belajar bahasa Arab itu dia harus ada tujuan untuk belajar bahasa Arab. Nah, begitu juga pemirsa Surau TV yang Allah muliakan ya. Ketika kita sudah ada niat untuk belajar bahasa Arab ya, dan kita sudah memutuskan bismillah saya harus belajar bahasa Arab, maka pada saat itu semua pekerjaan, nah, pekerjaan, khususnya pekerjaan keduniaan, itu harus kita tinggalkan dan itu harus menjadi prioritas kita dalam belajar bahasa Arab. Karena ini banyak sekali yang kita lihat di lapangan adalah di mana semangat itu hanya timbul di awal. Nah, semangat itu hanya timbul di awal, tetapi di hari-hari berikutnya
sudah minta izin, Ustadz anak saya sakit, ke Ustadz saya lagi kuliah dan seterusnya. Tapi ini kalau kita bisa bertahan untuk bisa terus konsisten dengan apa yang sudah kita niatkan, insya Allah bahasa Arab itu bisa kita pelajari. Nah, terbukti halnya di Darul Lughah Al-Arabiyah, para pesertanya tidak hanya saja anak-anak gitu, alhamdulillah, tapi juga peserta dari kalangan orang tua. Dan di antara mereka ada yang ustadz, ada pengusaha, mereka memiliki beberapa perusahaan. Tapi itu yang menjadi syarat di Darul Lughah Al-Arabiyah. Ketika mereka sudah memutuskan, Ustadz kita ingin belajar bahasa Arab di Darul Lughah Al-Arabiyah, berarti pada saat itu dia harus meninggalkan semua pekerjaannya. Bahkan yang ikut program karantina bahasa Arab nasional di Darul Lughah Al-Arabiyah, mereka harus meninggalkan keluarganya selama 60 hari. Masya Allah, tidak sedikit peserta yang memutuskan untuk belajar bahasa Arab di Darul Lughah dan mengatakan, saya Ustadz siap dengan sistem ini, dan akhirnya mereka meninggalkan pekerjaannya dan juga meninggalkan keluarganya. Masya Allah. Pemirsa Surau TV yang Allah muliakan, tidak hanya itu ya, yang belajar dengan kita juga dengan orang-orang yang sibuk gitu. Nah, orang-orang yang sibuk, ada yang bekerja di sebuah perusahaan besar, Masya Allah. Tetapi sebelum belajar biasanya kita briefing terlebih dahulu, supaya kita sepakat kapan kita mulai belajar dan juga kapan kita akan selesai belajarnya. Jadi ketika proses ini sedang berlangsung, tidak ada yang minta izin sampai kita sama-sama. Jadi mulai sama-sama dan juga selesai sama-sama. Jadi poin ini sangat penting sekali ya, bagi kita yang memang berkeinginan untuk belajar bahasa Arab, tetapi banyak sekali kesibukannya. Tapi ketika Anda sudah memutuskan, saya ingin belajar bahasa Arab, maka pada saat itu Anda harus mengatakan pada diri kita semua bahwasanya saya siap untuk belajar bahasa Arab dan siap untuk meninggalkan semua pekerjaan yang lainnya. Yang namanya pekerjaan di dunia ini nggak bakalan selesai nih, nggak bakalan selesai. Habis satu pekerjaan, ada pekerjaan lain, dan seterusnya. Padahal sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya bahasa Arab ini memang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita. Salat dengan bahasa Arab, doa dengan bahasa Arab, dan juga membaca Quran dengan bahasa Arab. Bayangkan kalau yang kita baca ini adalah kita mengetahui apa artinya, maknanya, dan kemudian kita bisa mengamalkannya. Tapi yang kita baca ini nggak kita paham, karena disebabkan tadi kesibukan kita, sehingga kita tidak sempat untuk belajar bahasa Arab. Nah, terkait dengan keutamaan bahasa Arab, kita sudah sangat banyak mendengar dari para asatidzah kita tentang keutamaan belajar bahasa Arab itu sendiri. Tapi pada kesempatan berbahagia ini kita tidak mengupas tentang keutamaan belajar bahasa Arab itu sendiri, tapi lebih kepada apa sih problematikanya. Setiap kita belajar bahasa Arab enggak berhasil. Anak kita sekolahkan di pondok pesantren nggak berhasil. Termasuk kita sebagai ustadz mengajarkan bahasa Arab juga nggak berhasil. Nah, ketiga problematika tadi itu betul-betul kita harus bisa mencarikan solusinya, baik problematika gurunya, kemudian problematika santrinya, dan juga problematika kitabnya. Kemudian selanjutnya adalah problematika yang ada di metodologinya. Nah, dan ini penting sekali. Nah, banyak para asatidzah yang mengatakan kepada saya dari beberapa hasil kunjungan kita ke beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia, Ustadz, sepertinya kita kurang berhasil karena memang anak-anak itu tidak ada niat untuk belajar bahasa Arab. Kita mengajar bahasa Arab untuk orang tua, tetapi mereka sibuk dan masih banyak alasan-alasan lainnya. Terus saya sampaikan kepada para asatidzah satu statement saya, bahwasanya pengajaran bahasa Arab itu sangat bergantung kepada kitanya sekarang. Sejauh mana metodologi yang kita miliki sehingga bahasa Arab itu kelihatan mudah dan gampang. Kalau bahasa Arab itu susah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Nah, itu jawaban yang sederhana bagi orang yang mengatakan bahasa Arab itu susah. Nah, terbukti halnya Darul Lughah Al-Arabiyah sekarang, dari ribuan peserta yang sudah mengikuti, rata-rata mereka mengatakan bahasa Arab itu mudah, Ustaz. Yang sebelumnya mereka mengatakan bahasa Arab itu susah. Nah, tetapi ketika kita memberikan
metodologi yang bagus, khususnya mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab, baru mereka menyadari betapa indahnya ketika bahasa Arab itu dipelajari dengan bahasa Arab. Nah, kendala terbesar dalam metodologi ini adalah ketika kita belajar bahasa Arab dengan bahasa terjemahan. Nah, perlu kita ketahui para ulama telah menetapkan ada beberapa metodologi dalam pengajaran bahasa Arab. Di antaranya adalah tariqah qawaid wa terjemah, kemudian tariqah mubasyarah, tariqah sam'iyah syafahiyah, kemudian tariqah ittisaliyah, wa tariqah sam'iyah, tariqah intiqaiyah. Jadi kelima metodologi ini adalah metodologi yang diakui oleh para ulama dalam pengajaran bahasa Arab li ghairi natiqina biha. Tapi ada dua metodologi yang sangat menonjol dan ini yang memang sering kita gunakan. Apakah kita mengajarkan bahasa Arab dengan bahasa Arab ataupun mengajarkan bahasa Arab dengan metodologi qawaid dan terjemah. Nah di sini Darul Lughah Al-Arabiyah alhamdulillah selama 6 tahun kita mengulirkan program 60 hari lancar berbahasa Arab. Alhamdulillah. Nah, bahkan di antara mereka ada yang 20 tahun sudah belajar bahasa Arab, guru bahasa Arab. Bahkan dari negeri Arab sendiri pun mereka yang belajar di Timur Tengah pun alhamdulillah masuk lagi ke Darul Lughah Al-Arabiyah, mencoba untuk mempelajari sejauh mana efektivitas belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab. Karena yang terbayang oleh kita sekarang nggak mungkin gitu. Nggak mungkin belajar bahasa Arab pakai bahasa Arab. Padahal sebaliknya, perlu kita pertanyakan. Kita sekarang belajar bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Sudah bertahun-tahun gitu. Sudah bertahun-tahun belajar bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Di MIN seperti itu. Kemudian MSen, di MAN, bahkan di kuliah pun kita belajar bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Bahkan sekarang pun kita masih memakai bahasa Arab, belajar bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Apa alhasilnya? Nah, alhasil sudah kita bisa lihat sendiri sejauh mana efektivitas dalam pembelajaran bahasa dengan menggunakan terjemahan. Nah, dari program 60 hari ini kita coba kembangkan lagi jadi program 1 tahun. Nah, dari program 1 tahun, yaitu program I'dad Muallimin, menyiapkan guru-guru, tetapi mereka hanya belajar setahun di Darul Lughah Al-Arabiyah. Dan itu insya Allah akan kita mulai lagi pada bulan Juli ini nanti insya Allah Ta'ala. Mereka belajar dari nol sampai mereka bisa mengajarkan bahasa Arab dengan baik dan benar. Nah, di sini kita melihat dari program I'dad Muallimin ini, setelah 60 hari mereka belajar kitab Arabiyah Benedek, kemudian kita gulirkan dengan ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya. Seperti belajar An-Nusus Adawiyah, karena sebelumnya belajar 60 hari pakai bahasa Arab, kemudian masuk ke semester yang kedua semuanya dengan bahasa Arab alhamdulillah. Dan belajar tajwid dengan bahasa Arab, belajar hadis dengan bahasa Arab, dan juga belajar adab dengan belajar balaghah dengan bahasa Arab. Sangat mudah sekali kita lihat di semester selanjutnya. Itu kenapa? Karena sebelumnya ini kita pelajari dengan bahasa Arab. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Alhamdulillah kita sudah membuktikannya bahwasanya sangat-sangat mudah sekali. Sangat-sangat mudah sekali jika kita belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab. Tapi masalahnya di sini adalah sangat bergantung kembali kepada gurunya. Bergantung kembali pada guru, sejauh mana si guru tersebut mampu menguasai metodologi pengajaran bahasa Arab itu sendiri. Bagaimana si guru tersebut mampu mengajarkan kosakata misalnya kepada peserta didiknya tanpa terjemahan. Ini sudah kita coba, ada guru yang mengajarkan sampai 20 menit, sampai 30 menit satu kosakata gitu. Padahal kita sampaikan kosakata itu bisa dijelaskan dalam waktu 1 menit. Nah, kenapa sampai 30 menit? Karena kita tidak tahu caranya. Akhirnya apa? Ketika kita sudah menjelaskan panjang lebar dan pada akhirnya kita menerjemahkan kosakata tersebut. Ini problematika terbesar yang kita dapatkan dari segi at-tariqahnya, penguasaan metodologi pengajaran bahasa Arab li ghairi natiqina biha. Sehingga kalau kita tidak menguasai metodologi ini, itu akan menyebabkan kegagalan dalam pengajaran bahasa Arab. Yang dimana bahasa Arab ini mudah, tetapi karena kita tidak tahu metodologinya,
akhirnya kita mempersulit bahasa Arab ini sendiri. Kemudian yang terakhir adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran. Dan ini juga menjadi problematika yang kita alami sekarang. Bahwasanya untuk belajar bahasa Arab sekarang banyak sekali media-media pembelajaran. Tetapi guru tidak menggunakan media tersebut. Ataupun kita tidak mau tahu dengan media-media tersebut. Nah, kita belajar bahasa Arab sekarang Masya Allah. Kita sudah ada sosial media, sudah ada Facebook, Instagram, ada YouTube. Kemudian masih banyak sosial media lainnya yang membantu kita khususnya di bahasa Arab itu sendiri. Bahkan ada teman saya Masya Allah. Nah, belajar saking cintanya dengan bahasa Arab, dia follow orang-orang Arab. Nah, kemudian di DM orang-orang Arab, Ustadz bisa nggak saya ngobrol-ngobrol sebentar supaya memperlancar kembali bahasa Arab saya. Masya Allah, mereka merespon dengan baik dan di situ terjadi komunikasi yang baik antara mereka berdua. Masya Allah. Jadi teman kita ini mencoba memanfaatkan media, sosial media yang ada sekarang untuk bisa menunjang ataupun meningkatkan kualitas bahasa Arab itu sendiri. Mungkin begitu saja Ustadz terkait dengan problematika yang memang ini sangat serius, yang memang harus sesegera mungkin untuk kita carikan solusinya. Barakallahu fikum. Wa iyaka. Problematika dalam belajar dan juga mengajar bahasa Arab. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Ustadz kita tadi, Ustadz Muhammad Yasir, begitu banyak problematikanya. Dan sekarang insya Allah kita akan membahas itu ya Ustadz ya. Nah, kita fokusnya ke problematikanya. Jadi bagi pemirsa, kita juga membuka interaktif nih Ustadz. Bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui WA di 0811 669 3332 terkait dengan problematika dalam belajar dan juga mengajar bahasa Arab. Jadi Masya Allah telah dijelaskan oleh Ustadz kita bahwa begitu banyak problematika baik dari segi gurunya, pengajar dan juga muridnya, para santri, dan juga dari media-media. Dan juga tadi Ustadz juga mengatakan dari buku yang harus kita gunakan di dalam belajar bahasa Arab, dan juga bagaimana metode pembelajaran yang harus kita gunakan agar efektivitasnya bagus untuk menangkap pelajaran bahasa Arab tentunya. Nah, ini ada pertanyaan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita belajar bahasa Arab, bolehkah kita menggunakan kamus bahasa Arab Ustaz? Aplikasi Android sekarang sudah banyak kamus bahasa Arab. Kamus bahasa Arab apa yang harus kita gunakan Ustaz? Baik. Ustaz. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali ya. Karena terkait khususnya kita hidup di zaman ataupun di era globalisasi sekarang ini. Jadi sangat disayangkan jika media-media itu tidak menjadi wasilah ataupun perantara kita untuk bisa kita tingkatkan kualitas dari segi pembelajaran bahasa Arab. Jadi untuk kamu sendiri memang sangat-sangat kita sarankan khususnya di Darul Lughah Al-Arabiyah. Yang menggunakan kamus bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia, ini langsung kita ambil nih. Langsung kita sarankan antum harus memiliki kamus bahasa Arab dengan bahasa Arab. Dan begitu juga di aplikasi. Nah, kamus yang ada di aplikasi sebaiknya sekarang sudah banyak sekali di Android. Itu memudahkan kita. Nah, salah satu kamus yang memang itu sering kita buka dan saya rekomendasikan itu bisa dibuka nanti di Play Store, itu Al-Mu'jam Asy-Syamil. Nah, Al-Mu'jam Asy-Syamil. Dan masih banyak mu'jam-mu'jam lainnya, tetapi itu yang kita lihat yang paling mudah ya. Nah, yang paling mudah untuk pemula dalam
untuk mengetahui kalimat-kalimat yang tidak diketahui. Seperti itu kira Ustaz. Ya, baik, syukran jazakallah khair atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya tadi. Nah, selanjutnya kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa untuk berinteraktif melalui WA di 0811 669 3332 dan bisa juga melalui SMS insyaallah melalui nomor yang sama di 0811 669 3332 terkait tema kita yaitu mengulas problematika dalam belajar dan juga mengajar bahasa Arab. Ini terkait dengan program unggulan kita di Darul Lughah nih Ustaz. Ada juga kita lihat di media sosial di Instagram nih Ustaz. Seperti Kabarnas. Nah, ini Kabarnas ini seperti apa nih Ustaz programnya Ustaz? Iya. Kabarnas itu singkatan dari Karantina Bahasa Arab Nasional. Karantina Bahasa Arab Nasional itu memang kita peruntukkan untuk peserta yang memang yang ingin belajar dari luar Aceh khususnya. Ya, alhamdulillah. Jadi sudah beberapa kali kita buat di Bekasi, kemudian di Bogor, kemudian di Medan, dan juga kemudian kembali lagi ke Aceh. Kita buat Kabarnas juga ke Aceh, dan yang datang itu ya Masya Allah dari berbagai provinsi dari Indonesia, Masya Allah. Bahkan yang lebih lebih dahsyatnya lagi, pernah kita buat Kabarnas yang kedua. Nah, kalau tidak salah saya, Kabarnas yang kedua itu pesertanya orang kita, orang Indonesia yang bekerja di Korea. Bekerja di Korea, pulang dari Korea ikut program Karantina Bahasa Arab Nasional. Nah, saya bertanya nih, dari mana tahu informasinya? Dari Instagram, Ustaz. Terus kenapa mau pulang? Ya saya ingin belajar bahasa Arab. Kemudian juga ada satu lagi dari Spanyol. Dari Spanyol, orang Indonesia yang berada di Spanyol sengaja pulang ke Indonesia ikut program Karantina Bahasa Arab Nasional nih. Ini Masya Allah dong. Dari mana tahu informasinya? Masya Allah lah. Tapi kebanyakan mereka mengetahui informasinya dari sosial media di Darul Lughah Al-Arabiyah. Dan juga program Kabarnas ini kita peruntukkan untuk semua usia. Pernah yang ikut program Karantina Bahasa Arab Nasional dari Malaysia, umurnya 73 tahun. Sudah kakek-kakek ya datang ke Indonesia. Jadi tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan umur. Jadi kalau mereka datang ke Indonesia, tentunya sebelum 30 hari harus pulang lagi. Keluar. Jadi beliau ini sebelum 30 hari beliau keluar dari bandara Indonesia, masuk ke Malaysia, kemudian masuk lagi, datang lagi ke Indonesia. Jadi hanya untuk keluar saja, kemudian masuk lagi ke Indonesia. Seperti itu perjuangan ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Kabarnas ini programnya berapa hari nih Ustaz? Programnya 60 hari juga. 60 hari juga. 60 hari juga. Jadi setiap levelnya itu 20 hari. Level pertama 20 hari untuk pemula, kemudian level yang kedua untuk Masya Allah. Ahsanallahu ilaikum. Jazakallah khair. Kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin bertanya seputar problematika dalam belajar bahasa Arab dan juga mengajar bahasa Arab bersama Ustadz Muhammad Yasir MA Hafizahullah. Masya Allah, beliau termasuk pendiri dari Darul Lughah Al-Arabiyah dan juga direktur tentunya. Dan menarik sekali pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bahasa Arab adalah bahasa kita sebagai umat Islam ya Ustaz. Dan kita harus selalu bersemangat untuk belajar bahasa Arab nih Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan dari WA nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana kiatnya agar kita semangat dalam belajar bahasa Arab Ustaz? Nah, Masya Allah ya. Saya melihat bahwasanya ketika kita memang sudah meniatkan untuk belajar bahasa Arab, berarti ya sudah bismillah gitu. Karena kalau kita berpikir, saya harus fokus pekerjaan ini, bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan pekerjaan ini, bagaimana dengan pekerjaan itu. Nah, kalau kita berpikir seperti ini terus, nggak bakalan belajar bahasa Arab. Sudah banyak sekali yang belajar bahasa Arab di Darul Lughah Al-Arabiyah dan mereka bismillah gitu, sudah memutuskan itu semua. Nah, ketika niat ini sudah ada, tujuannya untuk apa belajar bahasa Arab? Nah, ketika tujuannya sudah ada untuk apa belajar bahasa Arab, dari situ nantinya akan timbul kesungguhan.
Tapi kalau tidak ada niat, sekedar daftar di lembaga mana seperti itu, nah akhirnya ya pembelajaran bahasa Arab akan berhenti di tengah jalan. Nah, makanya para pemirsa Surau TV yang Allah muliakan, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya bahasa Arab itu sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan kita. Sehari-hari kita itu dengan bahasa Arab. Tidak mungkin kita mengatakan saya nggak butuh dengan bahasa Arab, nggak mungkin. Salat gimana kita salat sekarang nggak paham karena bacaan salat itu dengan bahasa Arab. Maka oleh karena itu, untuk melahirkan kesungguhan tadi, tanamkan niat dan tujuan. Buat apa kita belajar bahasa Arab? Saya melihat banyak peserta ya. Nah, banyak peserta kita yang dari umum, baik juga yang anak-anak, yang remaja. Mereka ketika sudah ada niat untuk belajar bahasa Arab, Masya Allah, kesungguhannya sangat-sangat luar biasa. Ada di antara mereka yang tidak tidur, karena kita belajar 10 jam per harinya. Ada yang jam 11, jam 12 malam masih murajaah seperti itu. Bahkan ada yang di antara mereka sakit, tetapi tetap belajar bahasa Arab. Ustaz, saya harus juga belajar bahasa Arab seperti itu. Sampai segitunya ya. Nah, kenapa bisa timbul kesungguhan seperti itu? Karena memang ada niat. Ada batu sandungannya gitu. Kenapa saya harus belajar bahasa Arab? Tapi kalau tidak ada niat untuk belajar bahasa Arab, nggak tahu tujuannya belajar bahasa Arab, itu tidak akan melahirkan kesungguhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu pemirsa Surau TV yang Allah muliakan, nah perlu kita niatkan kembali kenapa saya harus belajar bahasa Arab dan tujuan saya belajar bahasa Arab untuk apa? Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Nih ya. Wa iyyakum. Kita harus selalu bersemangat Iya. karena bahasa Arab bagian dari agama kita juga Iya. ya. Sesuai dengan perkataan sahabat Nabi radhiyallahu anhu Umar bin Khattab ya, Iya. ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum ya. Iya. Jadi karena bahasa Arab ini bagian dari agama kita tentunya. Terkait dengan bahasa Arab nih Ustaz, mungkin banyak juga bahasa Arab ini yang diadopsi oleh negara kita Indonesia ya Ustaz, yang telah dipakai oleh masyarakat kita. Bagaimana sikap kita terhadap yang mungkin yang anti terhadap bahasa Arab nih Ustaz? Bagaimana sikap kita nih Ustaz? Iya. Masya Allah ya. Di dalam ilmu pengajaran bahasa Arab li ghairi natiqina biha itu ada salah satu judul yang bernama At-Taqabul Lughawi namanya. At-Taqabul Lughawi, di situ akan bisa kita lihat sejauh mana banyaknya bahasa Indonesia itu berbahasa Arab. Nah, banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia pada dasarnya itu bahasa Arab gitu. Banyak sekali. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya terutama kita yang belajar bahasa Arab ini nggak belajar bahasa Arab dari nol gitu. Nah, nggak belajar bahasa Arab dari nol. Kalau ada orang mengatakan saya belajar, enggak. Sebelumnya kosakata banyak sekali yang bahasa Arab itu yang Indonesia memang sudah di-Indonesiakan, bahasa Arab yang sudah di-Indonesiakan, yang pada dasarnya itu bahasa Arab. Menunjukkan bahwasanya kita belajar bahasa Arab ini bukan dari nol. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya bahasa Arab itu adalah ya memang bahasa kita gitu. Nah, nggak semua bahasa boleh kita cross check gitu. Hampir kebanyakan bahasa itu baik bahasa Inggris, bahasa lainnya. Itu banyak sekali mengadopsi bahasa Arab. Nah, banyak sekali. Jadi kalau ada orang mengatakan itu bahasa orang Arab misalnya, itu perlu kita luruskan kembali, yang dimana bahasa Arab ini sangat dekat dengan kita. Bahkan dalam keseharian kita, misalnya kursi sudah jadi dengan bahasa Indonesia. Banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia yang memang kita mengadopsi dari bahasa Arab itu sendiri. Nah, di mana ini menunjukkan bahwasanya ya itu bahasa umat Islam. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya Ustaz dari WA Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin bertanya Ustaz, ana ingin sekali membaca kitab Arabiah Ustaz. Jadi bagaimana kiat-kiatnya Ustaz agar bisa membaca kitabnya Ustaz? Baik, Masya Allah. Di sini saya lihat ada beberapa persepsi ya. Mungkin kalau bertanya sama ustadz yang lain, mungkin lain lagi jawabannya. Seperti ini. Kalau mungkin bertanya kepada saya, persepsi saya mungkin berbeda dengan ustadz-ustadz yang lain. Terkhususnya ketika kita ingin memfokuskan diri untuk membaca kitab kuning.
ataupun kitab gundul ataupun kitab turas lah lebih tepatnya. Di sini saya melihat bahwasanya, dan ini sering juga saya sampaikan dalam seminar dan juga daurah dan juga training, yaitu kalau kita ingin belajar bahasa, kita mengikuti saja bagaimana fitrahnya manusia belajar bahasa gitu. Nah, fitrahnya manusia belajar bahasa itu bagaimana? Dimulai dengan al-istima' terlebih dahulu. Nah, al-istima'. Mendengar. Dari mendengar itu kemudian baru kita berbicara bahasa Arab. Nah, kalau sudah berbicara bahasa Arab, kita konsisten saja. Nah, bismillah, konsisten saja untuk terus berbicara bahasa Arab. Mungkin saya sebutkan nanti juga Ustaz beberapa kenapa kita harus berbicara bahasa Arab seperti itu. Nah, berbicara bahasa Arab. Nah, dari berbicara bahasa Arab ini akan menguatkan kita yang pertama dari segi mufradatnya. Akan terus bertambah kosakatanya. Dan qawaid kita akan semakin kuat. Nah, kalau istima' sudah kita kuasai, mendengar kita sudah jago, sudah kemudian berbicara juga alhamdulillah bisa kita kuasai. Kemudian selanjutnya baru al-qiraah, yaitu membaca. Nah, membaca. Ini yang kita sampaikan selalu. Belajarlah bahasa Arab itu dimulai dengan al-istima', kemudian al-kalam, kemudian al-qiraah. Nah, baru di situ kita fokuskan untuk belajar nahwu shorof. Nah, untuk memperkuat bacaan ataupun bacaan kitab gundul ataupun kitab turas yang ingin kita baca. Baru kita perkuat di situ ketika memang bahasa sudah ada pada diri kita. Tapi ada sebagian versi yang lain yang kita sering mendengarnya mungkin ya. Nah, sering mendengar, dan ini yang memang yang masyhur. Nah, masyhur di Indonesia, kalau mau jago baca kitab turas yang tidak ada barisnya, kitab gundul, itu dimulai dengan nahwu dan sorofnya. Nah, kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena lumayan banyak alhamdulillah yang belajar di Darul Lughah Al-Arabiyah yang mereka sudah jago kitab kuning. Sudah jago kitab gundul baca, akhirnya ngulang lagi gitu. Sedangkan kita dalam waktu 60 hari, itu dengan target 60 hari insya Allah bisa membaca kitab yang memang tidak ada barisnya. Nah, yang istilahnya kalau kita belajar dengan sesuai dengan tahapan yang baik dan benar, itu akan mencapai kepada hasil yang lebih cepat dan lebih maksimal juga. Jadi kita mulai dengan maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, kemudian juga baru bagaimana cara menulis bahasa Arab seperti itu. Nah, mungkin ilmu baru nih Ustaz ya. Karena sebagian yang masyhur itu memang seperti yang Ustaz bilang tadi, Ustaz, yang di kalangan kita kan, jadi memang harus pelajari dulu nahwu dan shorof gitu, Ustaz. Berarti alhamdulillah dapat ilmu lagi nih Ustaz. Jadi kita harus istima' dulu ya Ustaz ya, mendengar, kemudian berbicara dan juga membaca, baru nanti menulis juga Ustaz ya. Insyaallah. Jazakallahu khair Ustaz. Ini ilmu lagi untuk kita pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir Ustaz, sebelum kita tutup Ustaz, kita minta kesimpulan dari dialog kita pada sore hari ini Ustaz, tentang problematika dalam belajar dan juga mengajar bahasa Arab Ustaz. Fadhal Ustaz. Pemirsa Surah TV yang Allah muliakan, sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Sesungguhnya bahasa Arab itu mudah. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan bahasa Arab ini dengan menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya bahasa Arab ini sangat-sangat mudah sekali. Selalu ini saya sampaikan, dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, dari satu pintu masuk ke pintu yang lain. Ya, kita ketok bahwasanya dan kita sampaikan bahwasanya bahasa Arab ini mudah, sangat mudah sekali. Nah, terbukti halnya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Darul Lughah Al-Arabiyah mencoba membuat sebuah formulasi baru dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu program 60 hari, dan sekarang kita sudah mengulirkan program 1 tahun. Bisa dibayangkan, bukan 4 tahun belajar bahasa Arab untuk jadi guru, tapi 1 tahun insya Allah sudah bisa menjadi guru bahasa Arab, khususnya mampu mengajarkan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik dan dengan menguasai berbagai metodologi. Nah, ada sebagian di antara kita yang mengatakan bahasa Arab itu susah. Nah, susah Ustaz bahasa Arab. Tidak lain dan tidak bukan, jawabannya adalah yang mempersulit itu sendiri yang pertama adalah gurunya. Nah,
guru yang mempersulit dalam proses pengajaran bahasa Arab. Yang bisa diajarkan 1 menit jadi 30 menit. Dan itu sudah kita coba gitu. Ustadz, kenapa seperti ini prosesnya? Beliau menjawab, saya Ustadz nggak tahu metodologinya. Nah, ini masalahnya Ustadz. Nah, ini masalahnya. Jadi selama ini kita menemukan kegagalan, kesulitan, problematika dalam pengajaran bahasa Arab karena kita yang mempersulit sebenarnya. Misalnya mengajarkan fa'il, mengajarkan maf'ulun bih, mengajarkan hiwar, mengajarkan mufradat misalnya. Kalau saja kita tahu bagaimana pengajaran yang baik dan benar, maka sesungguhnya bahasa Arab itu akan mudah sekali. Itu dari hasil evaluasi kunjungan kita ke puluhan pesantren yang ada di Indonesia. Bahkan alhamdulillah Darul Lughah Al-Arabiyah juga diundang ke Malaysia untuk memberikan training bahasa Arab, dan kita lihat problematika yang sama, yaitu mereka mengatakan bahasa Arab itu susah. Saya katakan tidak susah, tetapi guru yang mempersulit untuk pengajaran bahasa Arab itu sendiri. Maka oleh karena itu, pemirsa yang Allah muliakan, kalau kita ingin belajar bahasa Arab, betul-betul harus melihat nanti siapa guru kita. Nah, dari segi kemampuan guru itu sudah pandai atau tidak ngomong bahasa Arabnya, ilmu bahasa Arabnya, dan juga bagaimana cara pengajarnya. Nah, bagi kita pemirsa Surau TV yang Allah muliakan, yang melihat acara kita di sore yang berbahagia ini, nah, kita yang mengajarkan bahasa Arab sekarang harus terus meningkatkan kualitas mengajar kita. Nah, jangan sampai nanti gara-gara kita, nah, ataupun kita penyebab ketidakberhasilan anak didik kita untuk belajar bahasa Arab. Nah, ini faktor pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor kitabnya tadi. Nah, bahasa Arab itu mudah, tetapi karena salah pilih kitabnya, nah, salah memilih buku panduan pembelajarannya, dan bisa dikatakan buku ini kadang yang mempersulit juga bahasa Arab gitu. Yang pada dasarnya mudah, tetapi karena kita baca buku ini terlalu bertele-tele, yang nulisnya juga tidak paham bagaimana pengajaran bahasa Arab untuk penutur asing non-Arab, sehingga ini yang menyebabkan kita juga lama dalam belajar bahasa Arab. Dan yang terakhir adalah yang mempersulit belajar bahasa Arab itu siswa itu sendiri. Dia selalu beranggapan bahwasanya bahasa Arab ini nggak penting, bahasa Arab ini susah, dan seterusnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan problematika yang sangat bergantung kepada niat kita terlebih dahulu. Nah, kita sudah ada niat dan tujuan untuk belajar bahasa Arab. Nah, kita cari tempat yang bagus, buku yang bagus, dan insya Allah kesulitan itu tidak akan kita dapatkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, jika saja problematika ini bisa kita selesaikan, bisa kita carikan solusi-solusinya, insya Allah kita tidak akan mendapatkan nanti kesulitan dan juga problematika dalam pengajaran bahasa Arab untuk penutur asing non-Arab. Begitu saja mungkin Ustaz. Barakallahu fikum. Pulang dari dialog publik kita pada sore hari ini, jazakallahu khair Ustaz telah hadir di studio Surau TV Ustaz, dan juga memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita dan juga pemirsa Surau TV. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaikum Ustaz. Baik pemirsa Surau TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perjumpaan kita pada sore hari ini pada program Dialog Publik bersama guru kita Ustadz Muhammad Yasir MA Hafizahullah, dengan tema mengulas problematika dalam belajar dan mengajar bahasa Arab. Beliau tadi telah menyampaikan kendala yang dihadapi oleh guru dan juga murid dalam bertahun-tahun belajar bahasa Arab, kemudian problematika guru, murid dan juga para santri. Kemudian beliau menyampaikan juga buku atau kitab yang harus kita gunakan di dalam belajar bahasa Arab. Kemudian selanjutnya metode pembelajaran yang Masya Allah tadi telah beliau jelaskan, dan juga media pembelajaran yang dapat kita maksimalkan, yang dapat kita gunakan untuk belajar bahasa Arab. Jadi jazakallahu khair Ustaz Muhammad Yasir MA Hafizahullah, beliau Direktur Darul Lughah Al-Arabiyah, praktisi nasional bersertifikat Arabic for All, konsultan pengajaran bahasa Arab. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Ustaz, dan insya Allah semoga kita dapat lagi berjumpa pada program dialog berikutnya Ustaz.
Jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif melalui WA, dan jazakallahu khair kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.